Good morning, students. Welcome to my channel. In today's class, we'll study another problem based on guarantee of profit to a partner. So let us see the question. Roja and Usha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. There are two partners, so Roja and Usha. Okay, the profit sharing ratio is 3:2. So first, you need to write the given. So given ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Given. Okay, so first Roja and Usha. So Roja and Usha. So what's their profit sharing ratio? Their profit sharing ratio is 3:2. So 3:2. That is, you can write it as 3 divided by 5 and 2 divided by 5. So 3:2. So we have written the partners as well as the ratio. So they admit Sahana. So they admit Sahana. So Sahana is a new partner which has been admitted. Sahana admitted. Okay. Sahana admitted. So for 1/6 share in the profit. Admitted for 1/6 share. So total profits ಒಳಗ 1/6 share ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1/6 share in profits. 1/6 share in profits. Okay, so 1/6 share ಅನ್ನ profits ಒಳಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, and guaranteed that her share of profits will not be less than 25,000. So guaranteed amount ಎಷ್ಟು? Okay, guaranteed amount is rupees should not be less than 25,000. So 25,000 minimum guaranteed amount 25,000 ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The total profits of the firm. So total profits. So what is the total profits they have given? That is 90,000. So write down 90,000 here. 90,000. So ಇಷ್ಟು details ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and the entire one guarantee is given by Roja. So the entire amount, okay, the entire deficiency is been given by Roja. So guarantee ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? Roja ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, so that means the guaranteed amount, the difference amount, whatever the deficiency amount comes, so that will be given by only one partner. That partner is Roja. Okay, so ಏನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರೋಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತೂ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Okay, first we need to distribute the profit to the new partner. Okay, so total profits is total profit, that is total profit is 90,000. Okay, so 90,000 into what is the new partner share? That is Sahana's share is that is 1/6 share in profits ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Sahana's share in profits ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 90,000 into 1/6. So the answer will be 15,000. The answer will be 15,000. So based on the profit sharing ratio we have calculated, and Sahana has got 15,000. 15,000 ಬಂದಿದೆ Sahana. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿಕಿದ ಪಾರ್ಟರ್ಸ್ ರೋಜಾ ಮತ್ತೆ ಉಷಾದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 15,000 ಸಹನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ? ರೋಜಾ ಮತ್ತೆ ಉಷಾ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್
profit minus Sahana's share of profit. Sahana's share of profit. So Sahana's share of profit ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? You'll get the difference amount. That difference amount will be distributed, and that profits will be distributed to their old partners in their ratio. So ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, total profits are 90,000 ಇದೆ. So 90,000 minus Sahana's share ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, that is 15,000. So 15,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 90,000 ಒಳಗೆ 15,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you'll get 75,000. ಈ 75,000 ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ? ರೋಜಾ ಮತ್ತೆ ಉಷಾ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 90,000 ಇದೆ. ಆ 90,000 ಒಳಗೆ 1/6 ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ, 1/6 ಶೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಹನಾ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 3:2 ರೇಷೋನಾಗ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೋರ್ಸೋಣ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಸಹನಾದಂತೂ ಶೇರ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೋಜಾ. ಸೊ ರೋಜಾದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ರೋಜಾದ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 75,000 ಇಂಟು ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೋಜಾ, that is 3 divided by 5. 3 divided by 5. So the answer will be 45,000. 45,000. So share of Roja, it is 45,000. Next, share of, that is the second partner Usha. So Usha ಎಷ್ಟೈತಿ? 75,000 profits ಒಳಗೆ what is the share of Usha? That is 2 divided by 5. 2 divided by 5. The answer will be 30,000. The answer will be 30,000. So 30,000 Roja, 30,000 Ushad bantu, Rojad 45,000 bantu, Sahanad 15,000 bantu. Avu ಮೂರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 90,000 rupees ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 3 ಮಂದಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹನಾ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 15,000. ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 25,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಉಳಿತು ಸಹನಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 25,000 minus 15,000 is equal to 10,000. So 10,000 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಆ 10,000 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಐತಿ? ಸೊ ದ ಒನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರೋಜಾ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ರೋಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ರೋಜಾ. ಗಿವನ್ ಬೈ ರೋಜಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಏನು ಕೊರತೆ ಕೊಡೋದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಬ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಜಾ ಒಬ್ಳೆ ಆ 10,000 ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Okay, so profit and loss appropriation account hakoಣ. Okay, so first net profit ಎಷ್ಟಿದೆ? So the total profits. Okay, so we call it as net profit. Okay, so net profit ಅನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ. So y net profit
by net profit that is so net profit ಎಷ್ಟಿದೆ 90,000 ಇದೆ 90,000 okay net profit 90,000 ಇದೆ so net profit 90,000 ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ okay so next ಏನಿತ್ತು so ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ರೋಜಾ so 2 ರೋಜಾ okay so 2 ರೋಜಾ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಬಂದಿತ್ತು that is 45,000 share of profit 45,000 into next deficiency so deficiency yes ಕೊಟ್ಟು ರೋಜಾ I heard the entire deficiency is given by Roja okay so less deficiency given so that is deficiency is ಕೊಟ್ಟು the deficiency amount which is given by the entire amount that is 10,000 so 10,000 deduct ಮಾಡಿ okay 10,000 deduct ಮಾಡಿ what becomes the amount is that is 35,000 so Roja ಆಯ್ತು next ಯಾರು next partner Usha 2 Usha so Usha the share ಎಷ್ಟಿತ್ತು that is 30,000 so 30,000 so ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಂಟೈರ್ ರೋಜಾ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀತೇವೆ ದಟ್ ಇಸ್ 30,000 ಏನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಉಷಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ರೋಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಸಹನಾ ಓಕೆ ಟು ಸಹನಾ ಸೊ ಸಹನಾ ಎಷ್ಟು ಸಹನಾ ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಇಸ್ 15,000 so 15,000 ಸಹನಾ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ deficiency received by Roja so deficiency Roja is equal to that is 10,000 so what is total 25,000 so you just need to make a total of everything so total madre 90,000 that is 90,000 previous problem ku ee problem ku ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಐತಿ so that is previous problem ಒಳಗೆ ಎರಡು ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬರೇ that is ರೋಜಾ so ರೋಜಾ ಒಬ್ಬರೇ ಸಹನಾಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 90,000 ರೋಜಾ ಒಳಗೆ ಸೊ ರೋಜಾ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ 45,000 ಬಂದಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರೋಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಸಹನಾಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35,000 ಸೊ 35,000 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಷಾನ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹನಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಿತ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 15,000 ಬಂದಿತ್ತು ಅಕಿತ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ 15,000 ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 25,000 ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ರೋಜಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಹನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 25,000 ಹಚ್ಚಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ in a different situation where only one partner gives the entire deficiency amount okay so I hope you people understand this thank you